आयोजन हो गला आउ जते बेले खाइबार आयोजन हैला आम माने आम मानक भंगी साधारण भाव में कहू बड़ लोक माने गोटे थाड़ी रे बस बड़ पिला माने गोटे जगह रे बस छोट पिला माने गोटे जगह रे बस अविकल सही अवस्था जते बेले बड़ मानकर खाइबा पीवा आयोजन हो जाईची सेते बेले सही भलिया सही गृहकर्ता घोषणा कर देले सब पिला माने बड़क पाखरे बस आउ सान पिला माने अन्य जगह आउ गोटे बस कारण सान पिला मानक बाढ़िया पई टिके असुविधा हो जाए आउ से दिन सही षोड़शी बाला देवी बसिचंती खाइबा पई पाखरे माने जो प्रोग्राम पढ़ा लिखा जाइए प्रोग्राम प्रतिटी अक्षर तार चाक्षुष प्रमाण दिए तो आमर जो स्वामी को देवता भाई ज्ञान करने हुए श्री ठाकुर को जीवन अनेक कथा अच्छी जैसे परवर्ती वक्ता माने विशेष भाव प्रणव भाई वेणु भाई निरंजन भाई अच्छा कथा दीपद रखिए तेणु से बड़मा को देखिकी आम प्रतिटी मुहूर्त शिखबार अच्छे तेणु सत्संग करिया माने तांकर आचरणटा को निजे चरित्रायित करिबा ताहा यदि हबो नाही ताहाले आम जीवन रो जेनरेशन टा को ठीक हबो नाही जड़े स्त्री यदि स्वामी को न माने प्रतिनि कथा रे निज को परिपालन न करे जा फल ता भीतर जो पिला गुडी को आसीबे से पिला गुडी को बापा मां को मानिबे नाही पड़ा पड़ोसी को मानिबे नाही सर्व देश जाति को मानिबे नाही जहां तक प्रमाण आज देश देश पिता राम गोपाल भट्टाचार्य माता त्रिनयनी देवी स्वामी गर्भ माता त्रिनयनी देवी गर्भवत थिबा समय देखिछन्ति से स्वप्न रे पूजा करुछन्ति अर्चना करुछन्ति स्वयं लक्ष्मी मां आछन्ति सुंदर भाव रे परिहिता हेक आछन्ति सुंदर परिपाट रे आछन्ति एवं सेही भली लक्ष्मी मां को पूजा अर्चना करुछन्ति देखुछन्ति सेही मनमय मूर्ति स्वयं एक रूप धारण करी गर्भवत अवस्था धारण करते लक्ष्मी मां को से समय स्वयं लक्ष्मी माँ गर्भ आदि प्रवेश कर जो लक्ष्मी माँ प्रवेश कले परवर्ती अवस्था षोड़शी बाला भाव जन्म ग्रहण कले जे स्फटिक भरी स्वस्थ थे तेणु कहगला फटिक फटकी परवर्ती अवस्था से षोड़शी बाला नाटा शाशु घर माता मनमोहन परिवर्तन करते सरसी बाला देवी से सरसी बाला देवी जे जो कथा कहते आलोचना कर अरुण भाई जे ठाकुर को 18 वर्ष बहु लीला संगठित बहु मेला संगठित से 18 वर्ष समस्त दायित्व को बहन करने विश्वकर्ता संपूर्ण भाव से ठाकुर जो कथा कहीगले जे तुम्हें शांति शक्ति स्वामी परायण तुमको मैं कौन शिक्षा देवी बर मुनि तुम निकट तुम स्वामी भक्ति शिक्षा करे उपयुक्त भारत तुम्हें ही मत देश दुर्बा चल ये जो उक्ति चिंता करूँ परम पुरुष बड़मा ये कथा कहते तार गमा फुल सब एपट सेपट हो गले सब भूल भाल बोली टीपी आनी जो स्त्री स्वामी को साक्षात देवता आनी स्वामी सेवा को देव सेवा मन करी स्वामी सेवा को देव सेवा मन करी स्वामी सुखरे सुखी दुखरे दुखी नुहे जो रमणी स्वामी भिन्न आ किसी बुझे ना यहीपरि देवी निकट मोर अनेक शिक्षा करिया ठाकुर निजे कहते बड़मा उद्देश्य आपण ठाकुर जदि नारी देह नहीं जन्म होता जो कथा कहता नन्ना बाकी ठाकुर कहते ननी अरे तोर ठाकुर जदि नारी देह नहीं जन्म होता सूर्य जलधि राशि तीर चंचल कल उच्छते दिगंत प्रसारित अतल गभीर गहन विशाल ऊर्मि मुखर हसे चकित स्पर्शे जड़ कठिन पाषाण उन्मिलित महागंभीर मर्मरमयी माया मेघ मेदुरिता महागंभीर मर्मरमयी माया मेघ मेदुरिता उसर मरुर कठिन वक्ये सदल वर्षणे उसर मरुर कठिन वक्ये सदल वर्षणे सहसा आनी दिए जो प्राणमय सरसता श्याम समारोहे मुखे तोली चाह विहगर कलगाने श्याम समारोहे मुख तोली चाहे विहगर कलगाने देखी न कि तुम्हें मुझे देखी आज से बड़मा जो बड़मा सत्ता अस्तित्व प्राण थे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र गोटे मुहूर्त श्री ठाकुर छाड़ी रही पार ना ठाकुर कलिकता जाइए कि दिन ठाकुर बड़दा कहते ना रे तू शीघ्र बड़मा को डाकी आण शीघ्र बड़मा को डाकी आण पचार ट्रेन टा के पहुंचो अरे पहुंचला कि नहीं बड़मा ट्रेन ओह्लैले कि नहीं गोटे मुहूर्त छाड़ी पार ना जीवन शेष मुहूर्त अल्प कि दिन अच्छी बड़मांर दिन जन्मदिन पालन हो ठाकुर बड़मा को फुलमाल दिखती बड़मा ठाकुर को फुलमाल दिखती अपूर्व दृश्य से दिन होता से दिन ठाकुर पचार भक्त मान को अरे ननी ये किए ना आज्ञा ये बड़ खोकार माँ
ইয়ে পুরা বড়দাঙ্কর মা, আরে ইয়ে বড় খোকার মা, আমার মা, তোমার মা, জগতের মা, তিনি জগৎ জননী। এই জগৎ জননী শব্দ চিন্তা କରନ୍ତୁ ଜୀବନର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବୟସରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯୋଉ ଲୀଳା ରହିଛି ସମାହିତ ହେଇଛି। ଯୋଉ କଥା ଆପଣମାନେ ଭଜନରେ ଗାଉଥିଲେ, କେତେ ଅପୁତ୍ରିକ ତାଙ୍କର କାନିପାତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଅମୀୟ ଆଶିଷରେ ସେମାନେ କରୁଣା ଧାରାରେ ସେଇ ତାଙ୍କର ବକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର କାନିପାତି ମାଗିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଇଛନ୍ତି। ବଡ ମା ଥିଲାବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଦିନେ 300-400 ଲୋକ ଖାଇବା ଦରକାର ପଡିଲା, ବଡ ମା ନିଜେ କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରି ପାଣି ଯୋଗାଡ଼ କରି ସମସ୍ତ ପରିବା କାଟିକି 400 ଲୋକଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ ବଡ ମାଙ୍କର ଚରିତ୍ର। ଏବଂ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ନାରୀ ଚରିତ୍ରର ଯୋଉ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଛି, ତା ଯେତେ ନାରୀ ଅଷ୍ଟବୈଶିକର ପ୍ରତି ଏକ ମହାପୁରୁଷ ସେବା କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ଜୀବିକା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଯୋଜନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ବ୍ୟାପାରରେ ବଡ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଇ ଉଠିଥିଲା। ସେଦିନ ଠାକୁର ମଣିଦାଙ୍କୁ ସୁନାରେ ମଣି ମୋ ପାଇଁ କାଲି 20ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣି ପାରିବୁ। ମନ୍ତ୍ରବତ ସେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଦେବ ସେବା ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଦେବତା ଜ୍ଞାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଅମୀୟ ଔରସରୁ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ପରି ଆଜି ଦେବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରୀର ଯୋଡ଼ିଏ ତା ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସୁପୁରୁଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ତାର ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଏମିତି ଆଦର୍ଶବାନ ହେଇ ଉଠିବେ ଏବଂ ସୁପୁରୁଷ ଏବଂ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସତରେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା এই মা ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷର ସୁସ୍ଥ ମନ, ସୁସ୍ଥ ଦେହ, ଶୁଭ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଶୁଭ ପରିବେଶ ଭିତରୁ 3ଟି ଜିନିଷ ମା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଜିନିଷ ଯଦି ମାତୃକା ଜାଗିବେ, ସେମାନେ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ହେଇ ଉଠିବେ, ସେମାନେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ପରାୟଣ ହେଇ ଉଠିବେ, ସେମାନେ ପବିତ୍ରତା ହେଇ ଉଠିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରୋଷେଇ ଖାଇ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ, ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ଥିର ସୁସ୍ଥ ହବ। ଯଦି ଅଶିଷ୍ଟ ମନରେ ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିବେ, ଅଶିଷ୍ଟ ମନ ଜାଗିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ସେଇ ମା ମାନେ ଜାଗିବାର ପ୍ରয়োଜନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ଦିବସ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପରିପାଳନ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ମହାସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିବ ଯେତେବେଳେ ସାରା ମାତୃ ଜାତି ସେଇଭଳି ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ, ଚରିତ୍ରରେ ଚରିତ୍ରାୟିତ କରିବେ, ନିଜର ଝିଅମାନଙ୍କୁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପବିତ୍ର ପିଲାଦିନୁ ସେଇଭଳି ଗଢ଼ି କରିବେ। ସେମାନେ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଚାଲି ଚଳନ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇ ଉଠିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେମିତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯେମିତି ଗାଇ ଉଠିବ। ଠାକୁର ଯୋଉ କଥା କହିଛି ମା ମୋର, ଝିଅ ମୋର, ତୁମ ସେବା, ତୁମର ଚାଲିବା, ତୁମର ଚଳନ, ଯୋଉ କଥା ବାଡ଼ି କହିଲେ ଠାକୁର, ଯେ ସାରା ଜଗତ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ସେ ମା ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା
ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମୟ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା 4ଟାରେ ଉଠିଲେ, 9ଟାରେ ଉଠିଲେ, 10ଟାରେ ଉଠିଲେ କି ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମୟ ମୂଲ୍ୟ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଶୋଇଲେ ଭୋରରୁ ଉଠିବି, ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଉଠି ସମସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷା ଯୋଉମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମିନିଟ୍ ଦେଖିକି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଦେଓଘରେ ଠିକ ସମୟର ସୀମାକୁ ଦେଖିକି ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଦାଦାଙ୍କୁ ଶିଶୁ ବଣ୍ଟାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କଲା ମାତ୍ରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜେ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଘଣ୍ଟା ଦେଖେନି, ସମୟ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସମୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଠିକ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଭାଇମାନେ ମାଆମାନେ ସେଇଆ ହେବା ଦରକାର। ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିକି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବା ଦରକାର, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ସରିବା ଦରକାର ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାରିବା ଦରକାର। ଆମର ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଯଦି କରିବା ତାହା ହବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଘର ରହିବନି। ଯେପରି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ ଅଛି, ମୋ ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟା ମିନିଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଭାଇ ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ ବା ଶଙ୍ଖ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟରେ ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଯୋଉ ମା ମାନେ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ଘରେ ରୋଗ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଗ୍ରହ ଦୋଷ କେବେ ବି ଖଣ୍ଡନ ହବନି। ଆମେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ମାନିକି ଚାଲିବା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣି ଯାଇକି ଦେଓଘର ତାଙ୍କ ଘର ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ମାଗିଲେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେନି। ସେ କହନ୍ତି ଅନୁଶାସନ ବାଦକୁ ଯିଏ ମାନି ଚାଲିବ ସେ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଆମେ କରିଛେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅନୁରୋଧ କରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବେ, ଠିକ ସମୟରେ ମା ମାନେ ଘରେ ଆସନ ପକାଇବେ, ନିଜେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରାଇବେ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯେପରି ଭାବରେ ଆମର ସାଧ୍ୟ ମତ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ମା ମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା। ସେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସେଇ ଆଠଣା ଚାରଣା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆଉ ଚଳିବନି, ଟଙ୍କାରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ବି କଲେ ଚଳିବନି। ଆମେ ରୋଗ କହିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦଉଛେ, ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ ଦଉଛେ, ମୋଟର ସାଇକେଲ ଦଉଛେ, ଗାଡି ଦଉଛେ, ଘୋଡା ଦଉଛେ, ଏତେ କଷ୍ଟ ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଲାବେଳେ କହୁଛେ ବାପାରେ ତୁ ଆଠଣା କର, ଟଙ୍କାଟେ ଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବାକୁ 5 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଠାକୁର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଦେବା, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଲେ ଆମ ଘର ଭିତରେ ରୋଗ ଆଦୌ ବସି ପାରିବନି, ଆମ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଇସା ଆଦୌ ଯିବନି। ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ ମାନେ ମୋର ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଭରସାରେ ମୁଁ କହୁଛି। ତ ମୋ ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ସମୟ ସୀମା ସରିଯାଇଛି, ସମୟ ମାଙ୍କର ଜୀବନୀ ମାସ ସାରା ଆମେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଯୋଉ ମା ମାନେ ବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ମା ମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଆସୁନଥିଲା ସେମାନେ ମଜବୁର ସମସ୍ତେ ଭଜନ ଓସ୍ତାଦ, କୀର୍ତ୍ତନ ଓସ୍ତାଦ, ଭାଷଣ ଓସ୍ତାଦ। କିପରି ନା ତାଙ୍କର ସିଏ ଯଦି କଣ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ୱର ମା ହେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ ପୂରଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆମର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଅଛି। ଏହାପରେ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ସେଠି ପଠେଇକି ସମସ୍ତେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଳ ଦେଇ ଟିକେ ବନ୍ଦାପନା କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଆ ପାନ ରଖାଯାଇଛି ସବୁ ମାଙ୍କ ହାତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଯେମିତି ପଡେ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଅଛି। ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଅନୁରୋଧ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଯାଇକି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସମସ୍ତେ ମନ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ଦାଦା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗ ବସେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୁଏଇବା ଏବଂ ବାହାରୁ ଯୋଉ ମା ମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ବସେଇ ଖୁଏଇବା ଏବଂ ନିଜେ ସନ୍ତୋଷ ଭାବରେ ଖାଇକି ଆନନ୍ଦରେ ଯିବା ଏବଂ
साइड दियो ना गोटा